अस्सलाम वालेकुम, मैं जी फैसल नवाज दुरानी तो इस वक्त मेरे नाल इस पिंड के सारे बड़े लोग बैठे ने। तो पहले मैं गलबात का सिलसिला जोड़ा वो मैं शुरू कराँगा अपने लंबरदार साहब नूं। और आप जोड़े ने अपने यूनियन कौंसल के सब तो बड़े जिम्मेदार ने। उस तो इलावा लंबरदार ने बाप दादा तो सिलसिला इन्हां दा चलदा पिया। उस तो इलावा डेरादारी सिलसिला जिद्दां पिंडां दा निज़ाम हुंदा है माशाअल्लाह, इस सारी चीज़ों एक जिद्दां पिंड नूं एक औलाद की तरह लैके चलना होंदा है, इस तरह की सारियां जिम्मेदारियां जिहड़ियां निभांदे पे ने। और ये ना सिर्फ अज है बल्कि बहुत अरसा पहले तो जदों दी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो उस तो इलावा वड्डी जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी इस पिंड का खासा है वो इस पिंड का मेला है, जिहड़ा कि दूसरे सारे पिंडां दे विचों इसनूं एक अपना अलहदा शनाख्त दिंदा, अपनी अलहदा पहचान दिंदा है। तो जिहड़ा साडे वास्ते फ़ख्र है, तो साडे वास्ते फ़ख्र ये लोग भी मौजूद ने जिहड़े कि इहदे विच अपनी जिम्मेदारी जिहड़ी है वो निभा रहे हैं। तो मैं लंबरदार होना साहब अगे वधदा वां ते इन्हां नाल गलबात का सिलसिला जिहड़ा है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शुक्रिया दुरानी साहब। सर की हाल चाल ने? जी अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक माशाअल्लाह। अच्छा, ये सिलसिला जिहड़ा वा कबड्डी का चल रहा, नेज़ाबाजी या वालीबाल जिद्दां जिन्ने टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो जरा मेले के बैकग्राउंड के बारे जरा दस्सिओ। ये गेमां तो होंदियां पियां ने, इस अलावा भी किहड़ियां गेमां होंदियां? इस तो पहले बड़ियां गेमां होंदियां सन। कुत्तियां दी रेस हुंदी सी, कुत्तियां दी लड़ाई हुंदी सी, रिच कुत्ते दी लड़ाई हुंदी सी, बैल गाड़ी बैलां दी रेस हुंदी सी, बैल लीका हुंदा सी। बड़ियां इनके पहले गेमां होंदियां सन। हुण मसरूफियत की वजह तो गौरमेंट की पाबंदी की वजह ना अपना कुत्तियां दी लड़ाई हुंदी सी। हुण गौरमेंट की पाबंदी की वजह कोई गेमां घट गईयां ने, कोई मसरूफियत की वजह तो इन्ना टाइम नहीं दे सकते, उसदी वजह नाल गेमां घटाइयां ने। हुण नेज़ाबाजी और कबड्डी और वालीबाल क्रिकेट ये उत्थे हुंदा है। ये साडा सिलसिला जिहड़ा है हज़रत मियाँ अहमद और हज़रत मियाँ इस्माइल दे याद च मेला लवाने असीं, और 70-80 साल तो ये चलदा आ रहा है। और पूरा पिंड असीं इकट्ठा होके, पूरा पिंड गरीब अमीर जिमींदार गैर काश्तकार सारे इकट्ठे होकर असीं ये मेला लवाने। और हर बंदा यही समझदा है कि मेरा जाती ये फंक्शन है, मेरा जाती मेला है। हर बंदा बच्चा की बड़ा की ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे ने और पूरा पिंड इहदा तावन करदा जी। माशाअल्लाह, ये वाकई एक वड्डी गल है कि पिंड का इकट्ठ जिहड़ा हुंदा है, सब तो वड्डी चीज़ हुंदी कि एक जगह ते एक मुकाम ते तुसीं अपना जिहड़ा हुंदा इकट्ठ करके एका करके तुसीं बैठे हुंदे हो। तो इहदा तो वाकई सिरा सारे बजुर्गों नूं जांदा, तुहाडे सिर जांदा है, तो बड़ी खुशी वाली गल है। तो इस नूं लैके चलना मसले मसैल हो जाते हैं, इस नूं किवें लैके चलदे हो? जिम्मेदारी तो हुंदी है ना। ये मैं समझना कि जिहड़ा मेला ना मेले की वजह ना पिंड का इकट्ठ है, मेले की वजह ना पिंड का इतफाक है। कोई लोगों की नाराज़गी भी होए ना तो मेले की वजह वो नाराज़गी जी दूर हो जाती। बुजुर्गों को डरदे होए ना वो नाराज़गी दूर करके तो असीं इस काम में शामिल हो जाते हैं, बुजुर्ग ना नाराज़ हो जाते। अच्छा, गल्लां बातां का सिलसिला चलदा तो असीं जरा पुछदे हां जिम्मेदारियां के हवाले दे नाल। जिम्मेदारी तो हर पिंड का बंदा जिहड़ा वो जिम्मेदारी लैंदा है। जिन्ने गरीब ने अमीर ने वो हर बंदा जाती अपना फंक्शन समझदा, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी लैंदा। बिल्कुल जी। जिन्नी भी बंदे की है अपना कैपेसिटी के मुताबक एज के हिसाब नाल वो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी करता। और जिहड़े साडे बजुर्ग ने उन्हां दी अपना सरपरस्ती दे विच बजुर्ग भी मौजूद हुंदे ने स्टेज दे उत्ते पिंड च, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और अपना साडी कमेटी च इजाफा हो रहा है। नौजवानों की जी पहले वड्डी कमेटी होंदी सी बजुर्गों की, उस तो बाद हुण यंग कमेटी छोटे बच्चों की जी अपना वो 10-12 साल तो काम कर रही, वो इजाफा हो रहा। बड़े जोड़े बच्चे ने वो दोरों शौक नाल हिस्सा लैंदे ने भी असीं हिस्सा लीए जाति समझ के सारा पिंड काम कर। ये जिहड़ा मेला है सारा अपने सिर ते करवाना हुंदा, तुसीं करवांदे हो ते तुसीं कुछ समझदे हो कि गौरमेंट के हवाले नाल गौरमेंट ने इस बारे तुहानूं मतलब मदद करनी या कुछ सोचना चाहिए? कोई नहीं, तो साडी गौरमेंट तो मदद नहीं करती। ये पिंड अपनी मदद आप दे तहत ही सारा मेला लवांदा। पिंड वाले जिन्ने ने सारे वध चल के अपनी सीयत के मुताबक इहदे विच सारा पिंड शेयर करदा। हर पिंड नूं ढाल लगदी, पूरे पिंड नूं उस हिसाब नाल ढाल नाल पूरा पिंड शेयर करदा और पूरा पिंड ही बोल चुकदा। नहीं, ये पूरा सकाफत के हवाले नाल काम होंदा, सकाफत नूं भी तो प्रमोट कर ही रहे हो तो गौरमेंट नाल भी कोई मुतालबा तो महसूस होंदा ही होना कि मतलब कोई गल कोई किसी तरह कोई हेल्प हो जाए? नहीं, गौरमेंट का साडा मुतालबा होंदा गौरमेंट सानूं बना जिहड़ी है इहदे स्टेडियम बना के देवे, एक अच्छी ग्राउंड होवे, एक स्टेडियम लैवल दे उत्ते साडी ग्राउंड बन जाए। लेकिन गौरमेंट नूं सानूं सपोर्ट कोई नहीं, जिन्नी सपोर्ट ये पिंड की अपनी मदद आप दे तहत।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਧਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? दुआवां ने ठीक ठाक और खैर ही। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। जी जी बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਮੈਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਤੀਜੇ ਭਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ 5-7 ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਨਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲਈਏ ਹਨ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਐਸੀ ਪੂਰਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਕੋਈ? ਬਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਈਅੜ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਟੈਕ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਡੱਗਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਰੇੜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਲੀਕਾ। ਹਾਂ ਬੈਲ ਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲੋ ਸਪੀਡ। ਅੱਛਾ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਲੋ ਸਾਈਕਲ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਲੋ ਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 400-500 ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਮ ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ। ਤੇ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਆਨ ਤੇ ਆਪ ਸੀਪੀਓ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ ਰਾਏ ਉਮਰ ਫਰਿਆਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम दुरान साहब। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕਾਫਤੀ ਕਲਚਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ व हज़रत मियाँ मोहम्मद असमई रहमतुल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਾਚਾ ਅਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ਹਰ ਯੂਸਫ ਨੇਟਾ ਭਾਈ ਨੌਬਰ ਚੱਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ SOPs ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DCO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, CPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, RPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, IG ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟਰ MNAs MPAs SSPs SPs ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਕਬੱਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪੜਾ ਦਾ ਫੈਸਕੋ ਵਾਪੜਾ ਅੰਕਲ ਯਾਸੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਯਾਸੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸੇਰ ਭੁੱਟੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਚਾਚੇ ਅਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਗਰਾਮੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਂਦਾ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹੈਦਰੀ।